So now the topic is micronutrients. Mineral elements which are required in small quantities are called as trace elements or micronutrients. Their requirement ranges in between 0.1 to 100 ppm. And the micronutrients are specific and they cannot be substituted by others. They play a direct role in metabolism. Plants do not show normal growth in the absence of these elements. The essential microelements or trace elements are ferrous, manganese, boron, cobalt, zinc, molybdenum and chlorine. The precise manner in which the micronutrients affect the various metabolic processes is not known. But in all plants, they are essential for normal growth and functioning. Now, iron, it is often considered as a macro element because its requirement is relatively higher than any other micronutrient. It is absorbed as ferrous or ferric ions. The ferrous state is physiologically active in plants. It is abundant in acidic soils. Functions. Iron is essential for the synthesis chlorophyll. Even though it is not one of its constituents, it is an important constituent of cytochromes, catalyses, and peroxidases, which play an important role in respiration. And it is a component of ferredoxin and enzyme nitrogenase. And the deficiency of iron, it shows some symptoms in plants. So mainly it is an extensive chlorosis in young leaves. The yellowing iron chlorosis sets in quite suddenly because iron, unlike nitrogen, is not mobile, so it cannot be withdrawn from older leaves. The leaf shows interveinal chlorosis and the chlorotic leaves do not die at once as in other deficiency induced chlorosis. They remain on the plant as a terminal cluster of white leaves. And then manganese. So manganese constitutes 0.05% of the plant dry plant. Source, it is absorbed as manganese ions. It is deficient in alkaline soil because it is converted as unavailable form. Function, it is an activator of enzymes of respiration and nitrogen metabolism. For example, malic dehydrogenase enzyme and another succinic dehydrogenase, oxalosuccinic carboxylase enzymes of Krebs cycle requires manganese as an activator. It is involved in the photosynthetic split of water. Although it is not a constituent of chlorophyll, it appears to be connected with chlorophyll formation. So, the symptoms of manganese deficiency are chlorosis and necrotic spots on older leaves. Manganese deficiency occurs in alkaline soils but not in acidic soils. In leguminous plants, seedlings show necrosis, grey speck of oats, marsh spots of peas, speckled yellows of sugar beet are due to manganese deficiency. And now we'll start next element of micronutrient or boron. The concentration of boron constitutes 0.02% of the dry weight of the plant. Source, boron is absorbed as borate ions. It is present in small amounts in the soil. And function, the importance of boron in plant metabolism is not fully understood,
Boron is involved in translocation of sugars in synthesis of DNA in meristems, and the diseases of boron are, it shows some deficiency causes death of shoot tips. The leaves show thick coppery texture and curling. Flowers do not form and root growth is stunted. In storage organs, disintegration and browning of internal tissues results. And it shows some diseases like heart root of sugar beet, corky core of apple, water core of turnip, and top sickness of tobacco. Growth of plant is arrested due to non-production of new leaves. So boron, ఐరన్, మ్యాంగనీస్ లాగానే బోరాన్ కూడా ఒక మూలకము, ఎలిమెంట్. సో ముఖ్యంగా ఇది మొక్కలకి 0.02% అనేది అవసరం అన్నమాట మొక్కల్లో. సో అలాంటిది ఏ రూపంలో అవి గ్రహిస్తాయంటే బోరేట్ అయాన్ రూపంలో గ్రహిస్తాయి, H2BO3-. సో జనరల్గా బోరాన్ అనేది చాలా స్మాల్ అమౌంట్ లో సాయిల్ లో ఉంటుంది అనమాట. బట్ డైరెక్ట్లీ ఏ ఎంజైమ్ తోనూ ఇది రిలేషన్ ఉండదు అనమాట. సో బట్ దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బోరాన్ ఇన్ ప్లాంట్ మెటబాలిజం నాట్ ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్. సో అంత అనిపించదు, కానీ కొన్ని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లో షో చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మెయిన్లీ ఏంటంటే ఈ బోరేట్ అయాన్స్ అనేటివి కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటాయి అన్నమాట. దేంట్లో అంటే ఈ ఫ్లోయం టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఫ్లోయం షుగర్స్, విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద వెస్లర్ టిష్యూ సిస్టమ్. వెస్లర్ టిష్యూ సిస్టంలో ఉండే ఫ్లోయం షుగర్స్ లో ఈ బోరాన్ అనేది ఒక బోరేట్ షుగర్ కాంప్లెక్సెస్ గా ఉంటుంది అనమాట, ఈజీగా మూవబుల్ అయి ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఈవెన్ మెరిస్టమ్ టిష్యూస్ లో ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ మెరిస్టమ్, ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అవుతాయి? ఇన్ ఫ్లోయం ఆర్ బై ది ఫ్లోయం, ఫ్రమ్ థింగ్స్ టు సోర్సెస్, లీవ్స్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా మూవబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట బోరాన్. ఈవెన్ మెరిస్టమ్ టిష్యూస్ లో ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ యొక్క సింథసిస్ లో కూడా మెయిన్ రోల్ అనమాట. సో ఇంకా ఏంటంటే ఈవెన్ పోలిన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ జరగడానికి కానీ, ఈవెన్ జైలం సెల్స్ లిగ్నిఫైడ్ అవడానికి కానీ, ఈవెన్ టు లిగ్నిఫైడ్ ద జైలం సెల్స్ and formation of cell walls need by the boron in some plants. So even it doesn't show symptoms, but sometimes very in lesser quantity, so that sickness of the plant by the deficiency of boron. సో అలాంటి డెఫిషియన్సీ అనేది, కొంత సిక్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీని లోపం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, సో మెయిన్ గా ఏంటంటే షూట్ యొక్క ఎపికల్ పార్ట్ అనేది ఏమైతుందంటే థిక్నెస్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ షూట్ యొక్క పార్ట్ టోటల్ గా ఏమైంది, ఇదే మెరిస్టెమ్ టిష్యూ పార్ట్ అన్నమాట, ప్లాంట్ గ్రోత్ అవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పార్ట్. సో ఆ పార్ట్ ఏమైపోతుందంటే డెడ్ అయిపోతుంది, లేదా స్టంటెడ్ గ్రోత్ అయిపోతుంది, లేదా గ్రూప్ అది ష్రబ్బీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇలాంటివి కొన్ని ట్యూబర్స్ అనుకోండి, ఆ ట్యూబర్స్ యొక్క టిష్యూస్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి మనకు సమ్ డిసీజెస్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. ఏంటి? హార్ట్ రూట్ ఆఫ్ షుగర్ బీట్. సో మనకు బీట్రూట్ ఉంది కదా, సో ఆ బీట్రూట్ లో వచ్చేటటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. ఇంకా కార్కీ కోర్ ఆఫ్ యాపిల్, వాటర్ కోర్ ఆఫ్ టర్నిప్, టాప్ సిక్నెస్ ఆఫ్ టొబాకో. వీటన్ని దేని వల్ల వస్తుందంటే
లీవ్స్ ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం వల్ల స్టెమ్ అంతా స్టంటెడ్ గ్రోత్ అయిపోయి ట్యూబర్స్ లో అబ్నార్మల్ పొజిషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ డెఫిషియన్సీని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈవెన్ టర్నిప్ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ కోర్ ఆఫ్ టర్నిప్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట. సో ఇది బోరాన్, బోరేట్ అయాన్స్ రూపంలో సాయిల్లో లభ్యమయ్యి ప్లాంట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు జరిగేటటువంటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు జరిగేటటువంటి లక్షణాలు అన్నమాట. అండ్ దెన్ కాపర్. సో కాపర్ constitutes 0.0006% of dry weight of the plant. Excess of copper is toxic to plants. సో ఈ రేషియో కంటే ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాపర్ అనేది టాక్సిక్ గా మారుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏదో మర్చిపోయాను, మొత్తం నాకు ఇమేజెస్ ఎక్కడో పోయాయమ్మా. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్. I will explain with clarity. So first, so copper is observed as cupric ions, Cu2 plus cation. So excessive application of phosphate fertilizer reduces the availability of copper plants. Its deficiency is common in fruit orchids. And function, copper plays as a catalytic role. It plays as a catalytic role. ఉత్ప్రేరక చర్యలుగా వచ్చేస్తుంది. So it is a constituent of several oxidizing enzymes such as ascorbic acid oxidase, tyrosinase, phenolase. So it is constituent of several oxidizing enzymes such as ascorbic acid oxidase, cytochrome oxidase, and tyrosinase phenolase, and it is present in chloroplast. So copper is abundant in chloroplast. In plastocyanin, in important electron carried in photophosphorylation. Copper is the electron carried in photophosphorylation. And deficiency, so young leaves, which is mostly towards the apical portion of the plant, young leaf shows withering of tips, which leads to loss of leaves. So plants may wilt even when water is applied. Exanthema. Exanthema is a disease of fruit trees in which gum exudates
accompanied by dieback and glossy brown blotches on leaves and fruits. Exanthema disease, especially it is attacked in the fruit trees, which is gum exudates. Gum exudates, releases of gums towards the apical portion of the stem or lateral surface of the stem. సో ముఖ్యంగా కాపర్ తీసుకున్నట్టయితే సో ప్లాంట్స్ కాపర్ ని క్యూప్రిక్ ఆర్ క్యూప్రస్ Cu2+ ఆర్ Cu+ అయాన్ రూపంలో సాయిల్ నుండి గెట్ చేయబడతాయి. సో మనము ఎక్కువ రేషియోలో ఫాస్ఫేట్ మాన్యూర్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కాపర్ ఎలిమెంట్ అనేది డెఫిషియన్సీ కనపడుతుంది. ఈవెన్ it is participated in oxidation and reduction reactions in proteins and enzymes, which is an abundant in chloroplast and photophosphorylation as electron carrier. సో ఎలక్ట్రాన్ ని మోసుకుని వెళ్ళుటలో కాంతి రసాయన చర్యల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించారనమాట కాపర్. సో అలాంటి ఈ నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ కానీ లేదంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్, ఆక్సిడేజ్, టైరోసిన్, ఫినోలేజ్ ఎంజైమ్స్ లో కెటలైటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, ఉత్ప్రేరక చర్యల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ డెఫిషియన్సీ కనపడితే ఈ కాపర్ అనేది ఏం చెప్పుకున్నాం, కాపర్ అనేది కొంచెం మోతాదు పెంచితే ఏమైతుంది, టాక్సిక్ గా మారుతుందన్నాం, విషపూరితం అవుతుంది అనుకున్నాము. సో అలాంటి విషపూరితమైనటువంటి ఈ కాపర్ లోపిస్తే ఎక్కువైతే టాక్సిక్ ఏర్పడుతుందన్నాం, తక్కువైతే ఏమైతుందంటే సో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ ప్లాంట్ పార్ట్స్ అనేటివి వంకర్లు పోవడం కానీ లేదంటే స్పాట్స్ ఏర్పడడం ఎపికల్ పార్ట్ లో పూర్తిగా అవి రాలిపోవడం కానీ, సో ఇలాంటి రాలిపోయేటటువంటి వ్యాధిని ఏమంటామంటే డైబ్యాక్ డిసీజ్ అంటాం. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని ప్లాంట్స్లలో ఈవెన్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్ కానీ యాపిల్ ప్లాంట్స్ కానీ వాటి యొక్క బార్క్ పైన ఆ బార్క్స్ పైన ఏమొస్తుంది ఉంటుందంటే సో క్లీవేజెస్ ఏర్పడి ర్యాషెస్ ఏర్పడి ఆ ర్యాషెస్ నుంచి గమ్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని గమ్ ఎక్సుడేట్స్ అంటాం, గమ్ ఎక్సుడేట్ లేదా గమ్ బ్లీడింగ్ అంటాం, లేదా గమ్మోసిస్. సో ఇలాంటి గమ్మోసిస్ జిగురు పదార్థం అనేది వాటి యొక్క బెరడు భాగం నుంచి చీలికల ద్వారా బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమంటే ప్లాంట్ సఫిషియంట్ గ్రోత్ ఉండదు, ఈల్డింగ్ ఏర్పడదు. సో ఆ డిసీజ్ ని ఏమంటున్నామంటే ఎగ్జాంథిమా అంటాం. సో కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి టొమాటో ప్లాంట్స్ లో ఈ కాపర్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతాయంటే సో లీవ్స్ అంతా లోపలికి చొచ్చుకుని పోయినట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ కనబడుతుంది చూడండి, ఇలా రింకిల్ లాగా. సో జస్ట్ కొంచెం సిమ్టమ్స్ మీకు కనపడుతుంది ఇక్కడ. సో ఇది ఈ ప్లాంట్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అలాగా కాపర్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడితే ఈ సిమ్టమ్స్ ని షో చేస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జింక్. సో జింక్ in plants, the dry weight of zinc constituents of 0.002%. It is widely available in the soil, but if pH of soil increases, it becomes less available, and it is available in the form of zinc ions, It is available in the soil, but if pH of soil increases, it becomes less available. And zinc deficiency common especially in citrus orchards, and alkaline soils. So zinc is involved in the synthesis of indole acetic acid.
one of the auxin phytohormone. It is an activator of several enzymes such as alcohol dehydrogenase, alcohol dehydrogenase, and pyridine nucleotide dehydrogenase and hexokinase, etc. So when the zinc deficiency is interveinal chlorosis of older leaves starting at tips and margins. In severe zinc deficiency, leaves become small internodes and shortened, resulting in stunted growth. So leaves are distorted, smaller sized and clustered as rosettes. So the zinc deficiency is known as little leaf disease. Little leaf disease. And little leaf and rosette of apples, peaches, white bud of maize, white bud of maize, and it characterized by stunted growth, reduced flowering and fruiting, mottled leaf of citrus, sickle leaf of cocoa are also due to the zinc deficiency. సో కాపర్ లాగా జింక్ కూడా ఎలా అంటే క్యాటయాన్ రూపంలో Zn+2 రూపంలో గెట్ చేస్తాయి. మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆక్సిన్ల సింథసిస్ లో మెయిన్ రోల్ అనమాట జింక్ది. అదేంటంటే ఆక్సిన్ ఇండోల్ అసిటిక్ యాసిడ్. సో ఇన్ కేస్ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడింది అనుకోండి, ఇలాంటి ఇండోల్ అసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, దాని రేషియో కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో ఈవెన్ ట్రిప్టోఫాన్ కానీ ఈ కార్బానిక్ యాసిడ్స్ కానీ కార్బానిక్ అన్హైడ్రేజెస్ కానీ అనే ఎంజైమ్స్ లో జింక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేజ్, హెక్సోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది కెటలైటిక్ గా యాక్టివేటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. యాక్టివేటర్ ఉత్తేజపరుస్తుంది ఈ ఎంజైమ్ని. ఇంకా ఈవెన్ టొబాకో ప్లాంట్స్ లో, టొబాకో ప్లాంట్ పొగాకు మొక్క అంటాం కదా, ఈ టొబాకో ప్లాంట్ లో నికోటిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుందమ్మా. టొబాకో ప్లాంట్ లో ఏముంటుంది, నికోటిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్కలాయిడ్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఏది అవసరం అంటే జింక్ అవసరం అనమాట. సో అలాంటి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లీవ్స్ అంతా స్లెండర్ గా చిన్నవిగా అయిపోవడము, లేదంటే కరుస్ ఏర్పడము, సో పొట్టిగా ఏర్పడము, రోజెట్టి. మీకు నాకు దొరకలేదు పిక్చర్స్. రోజెట్టి అంటే ఇలాగా చిన్న చిన్నవిగా ఏర్పడడం అనమాట. సో అది 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 ఆ సిమ్టమ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ పిక్చర్ చూపించాను. జనరల్ గా దీనికైతే రిలేటెడ్ కాదు ఇది. ఎక్కువగా ఈ సిట్రస్ ప్లాంట్స్ అనుకోండి, సిట్రస్ ప్లాంట్స్ లో జింక్ అనేది డెఫిషియన్సీ ఏర్పడింది అనుకోండి, సో ఫ్లవర్ పాలు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ ఏర్పడదు అనమాట. అట్లాగే వాటి యొక్క స్టెమ్ పైన అక్కడక్కడ స్పాట్స్ ఏర్పడతాయి, వైట్ బడ్ ఆఫ్ కర్న్ అనే డిసీజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇదేంటంటే జింక్ యొక్క ఫంక్షనింగ్, అట్లాగే అది డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు కనపడేటటువంటి సిమ్టమ్స్ అనమాట. అండ్ దెన్ మాలిబ్డెనమ్. సో ఇట్ ఈస్ present in quantity comprising of 0.0001% of dry weight. It is readily absorbed from soils with high pH. It is available in the form of molybdate MnO4- in the soil. It is in short supply in acidic, sandy and granite soils.
and function is it has important role in nitrogen fixation and nitrate reduction. It is an activator of nitrate reductase. Molybdenum deficiency leads to drop in the concentration of ascorbic acid. Hewitt observed that it causes chloroplast disorganization leading to whiptail disease. And deficiency, so picture నాకు దొరకలేదు. So chlorotic intervenal motile of flower lower leaves followed by necrosis of margins leads to infolding of leaves. Necrosis, and it leads to infolding. The whiptail disease of cabbage and cauliflower plants do not become chlorotic but develop severely twisted young leaves. But in a cauliflower, and cabbage, plants do not become chlorotic but develops severely twisted young leaves. లీవ్స్ అంతా ఎలా మారుతాయంటే ట్విస్టెడ్గా మారుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మాలిబ్డినం తీసుకున్నట్లయితే మాలిబ్డేట్ అయాన్ రూపంలో MnO4- రూపంలో శోషించుకుంటాయి. మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సాయిల్ pH అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతాయి. సో షార్ట్ అసిడిక్ కండిషన్లో శాండీ గ్రానైట్ సాయిల్స్లో ఉంటాయన్నమాట. అట్లాగే ఇది ఎక్కువగా దేనికి అంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కానీ నైట్రేట్ శేఖరణ చర్యలు రిడక్టేషన్ అనే ఎంజైమ్స్లో కూడా మాలిబ్డినం అనేది అబండెంట్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్లో కూడా ఇన్ సమ్ బ్లూగ్రీన్ ఆల్గే ఆర్ సమ్ బ్యాక్టీరియా లైక్ రైజోబియం క్లాస్ట్రిడియంలో కూడా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటి దీంట్లో క్రాప్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద ఉంటుందన్నమాట డెఫిషియన్సీ అనేది. సో హెవిట్ అనే అతను ఈ మాలిబ్డినం డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ డిజార్గనైజేషన్ జరుగుతుందని, దానివల్ల డిసీజ్ వస్తుందని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట. ఆ డిసీజ్ ఏంటంటే విప్టైల్ డిసీజ్. ఏంటి? విప్టైల్ డిసీజ్. ఈ విప్టైల్ డిసీజ్ అనేది ఏ ప్లాంట్స్లోకి వస్తుందంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ అనే లీఫీ వెజిటబుల్స్లో ఎక్కువగా సోకుతుంది. సో ఈవెన్ ఏ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్స్లో అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్ఫోల్డింగ్ లీవ్స్ ఏర్పడతాయి. ఇంకొన్ని ప్లాంట్స్లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరగకపోవడం వల్ల రూట్ నాడ్యూల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వవు. దానివల్ల ఏంటంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇదేంటంటే మాలిబ్డినం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్. సో నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే క్లోరిన్. సో chlorine is about 0.01% in the dry weight of the plant tissue, and source chlorine is available as chloride ions in the soil or chlorate. So the function of chlorine, it remains in the form of chlorine in the plant without becoming the structural part of the organic molecules. It stimulates the split of water during photosynthesis. It is essential for turgor control by being associated with sodium and potassium ions. And deficiency of chlorine, roots are stunted. So here roots are stunted, leaves wilt, and fruiting is reduced. Leaves chlorotic and necrotic spots and bronze color. So here chlorosis or chlorotic and necrotic spots are there.
which are bronze in coloring. So chlorine. So plants chlorine ni chloride అయాన్ రూపంలో గ్రహిస్తాయి. సో ఇది కూడా ఎలా మొక్కలో ఏ కార్బానిక్ ఆమ్లంగా ఉండదన్నమాట, కార్బానిక్ కాంపోనెంట్ గా. మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ లో ఈ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ గా ఉంటుంది. ఏంటంటే స్టిమ్యులేట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ వాటర్, హైడ్రోలైసిస్ అంటాం. హైడ్రోలైసిస్ జరిగి ఏం ఏర్పడుతుందంటే హైడ్రోలైసిస్ జరిగి ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ సెంటర్ అంటాము. సో అలాంటి హైడ్రోలైసిస్ కి క్లోరిన్ అనేది అవసరం అనమాట. సో ఈవెన్ ఈ టర్గర్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా సోడియం, పొటాషియం యొక్క వాటితో పాటు ఇది ఏంటంటే ఆనయాన్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవి క్యాటయాన్స్ గా వర్క్ చేస్తాయి, అసిమిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఈ క్లోరిన్ యొక్క లోపం అనేది ఎక్కువ కనపడదు. కాకపోతే కనపడిచిన అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి మొజాయిక్ ప్యాటర్న్స్, క్లోరిటిక్ అండ్ నెక్రోటిక్ సిమ్టమ్స్ అనేది కనబడి, సో ఆ క్లోరిటిక్ అండ్ నెక్రోటిక్ సిమ్టమ్స్ వల్ల మొజాయిక్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్లాంట్ సఫిషియంట్ గ్రోత్ ఉండదు, ఈల్డింగ్ రాదు, అంటే ఫ్రూటింగ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు అనమాట. సో ఇదేంటంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ప్లాంట్ phytologists or physiologists, based on modern research and new techniques, making changes in the list of micronutrients on the account of these modifications. Certain elements like sodium, cobalt, silicon and nickel are included in the list of micronutrients. సో అలాంటి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ గురించి సో తర్వాత క్లాస్ లో చూస్తాము. అవేంటంటే సోడియము, కోబాల్ట్, సిలికాన్, నికెల్. సో ఇవి సోడియం అయాన్స్ రూపంలో గెట్ చేయబడతాయి. వీటిని యూజ్ఫుల్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఎలిమెంట్స్ గా కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో వాటిలో సిలికాన్, సోడియము, కోబాల్ట్ కూడా ఉంది. సో అలాంటి బెనిఫిషియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. సో ఇది మనం చెప్పుకునేటువంటి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఐరన్, మాంగనీస్, బోరాన్, కాపర్, జింక్, మాలిబ్డినం అండ్ క్లోరిన్. అట్లాగే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ కి ఏం చెప్పుకున్నాం? కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ గా 7 ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. వాటిల్లో ఐరన్ లేదా ఫెర్రస్, మ్యాంగనీస్, బోరాన్, కోబాల్ట్, జింక్, మాలిబ్డినం అండ్ క్లోరిన్. సో మీకు ఇచ్చే వర్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క సోర్స్, ఫంక్షన్ మీరు చూడకుండా దాన్ని గెట్ చేయడము, ప్లస్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవడం. ఆ అందర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు ఇంకా ఏదైనా ప్లాంట్లలో ఈ డెఫిషియన్సీ, ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క డెఫిషియన్సీ కనబడితే ఆ సిమ్టమ్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మీరు గ్యాదర్ చేయండి. సో గ్యాదర్ చేసి అది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి తర్వాత నాకు గ్రూప్ లో సెండ్ చేయాలి. సో ఎవరైతే గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తారో వాళ్ళను మాత్రమే నేను అటెండెన్స్ ఇస్తాను. మాకు సార్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, ఎవరైతే ఇండివిజువల్ గా అటెండెన్స్ తీసుకుంటారో సో వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఉంటుందని. సో కాబట్టి ఇండివిజువల్ అటెండెన్స్ తీసుకొని దాన్ని నేను సార్కి ఇస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు ఎంతమంది అప్డేట్ అవుతున్నారు, ఈ క్లాస్ వింటున్నారు, సో వాళ్ళని బట్టి నేను అటెండెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫర్దర్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ ఉంటుందని చెప్పారు సారు. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ క్లాసెస్ విని ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ డౌట్ ఉంటే ఆ డౌట్ కూడా ఏ డౌటో, ఏది మళ్ళీ మీ టాపిక్ రిపీట్ చేయాలో అది కూడా పోస్ట్ చేయండి. సో ఇన్ కేస్
అర్థమైంది. సో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా మీరు గెట్ చేయాలో గెట్ చేసి దాని తర్వాత నోట్స్లో రాసుకొని ట్రేస్ ఆర్ ఎలిమెంట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ యొక్క డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ని డ్రా చేయండి. ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్లో ఏ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుందో అది మీకు ఇచ్చేటటువంటి వర్క్.